ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു, लोग पूछते हैं എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? केरला में क्यों ऐसा हो रहा है? ഹിന്ദിക്കാർ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. सुनने वाले हिंदी वाले जानते नहीं होंगे. People grow in holiness. नौजवानों पवित्रताई में लौट आओ. नौजवानों पवित्रताई में लौट आओ. ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക. ये 3 दिन आप जो उपवास में है, ആത്മാവിൽ വളരുക, आत्मा में बढ़े, വിശുദ്ധിയിൽ വളരുക, आत्म पवित्रताई में बढ़े, ജോസഫിന്റെ തലമുറയായി വളരുക, यूसुफ का पीढ़ी के समान बढ़ेगा. हालेलुया, हालेलुया. പിശാച് പറഞ്ഞു, शैतान ने कहा ഇസ്രായേലിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നു, इसको मिस्र में लेकर आ रहा है, ഹാമിന്റെ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. हाम के देश में लेकर आ रहा है. ഹാമിന്റെ കഥ അറിയാമോ? आप जानते हो हाम की कथा? നോഹയുടെ 3 മക്കൾ, नोहा का 3 बेटे, ഒരു മകൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു. उसमें एक बेटा श्रापित हो गया. ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് പറയാം, मैं आत्मा में एक वाणी कहता हूँ, ശപിക്കപ്പെടുന്ന नौजवान जहाँ श्रापित होते हैं, അപ്പന്റെ നഗ്നത മക്കൾ കാണുന്ന, पिता की नंगापन को बेटे देखने वाला एक पीढ़ी. പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप सुन रहे हो? അപ്പന്റെ നഗ്നത എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേദോസത്തിൽ वचन में कहा है कि पिता की नंगापन का मतलब क्या है. ഇൻസിസ്റ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലേ? कुछ रिलेशनशिप्स है, ഹല്ലേലൂയ, ഇൻസിസ്റ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ്, कुछ जबरदस्त किया हुआ, ബന്ധങ്ങളിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, लहू के अपने रिलेशंस के अंदर ही रखने वाला कुछ रिलेशनशिप्स. ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാത്ത കാലഘട്ടം, भाई बहन जो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा वैसा एक पीढ़ी है. തിരിച്ചറിയാത്ത കാലഘട്ടം, पिता माता को समझ नहीं पा रहे वैसा जनरेशन, हाम का जनरेशन, हाम का जनरेशन. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप मुझे सुन रहे हो? എനിക്ക് വചന വെളിപ്പാട് पवित्र आत्मा मुझे गवाही दे रहा है. നഗ്നത കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അങ്ങനെ അവനെ ശപിച്ചത്? पिता की नंगापन देखा, उसका एक अर्थ है. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ आप क्या जानते हो? नूहा का प्रलय होने का वजह ജീവിതശൈലിയാ. उनका रास्ता बिगड़ गया था. ഒരു പുതിയ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി, नया जमीन बनाया, ഭൂമിയിൽ കാല് വെച്ചു, नया भूमि पर कदम रखा. നോഹ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക്, वहां पर नूहा ने क्या गलती किया? മുന്തിരി ഉണ്ടാക്കി, उसने वहां पर दाख की बारी बनाई, उसने दाख मधु पिया. പാടില്ലാത്ത ജീവിതം പുതിയ ഭൂമിയിൽ भक्त പിന്നെയും, जो नहीं करना चाहिए था वो नई भूमि पर वापस करने लगा. उसका सिर स्थिर नहीं रहा. जो भक्त नहीं करना चाहिए था जब उसने वो किया. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या आप समझ रहे हो? വിശുദ്ധിയുടെ नई ഭൂമിയായിരിക്കണമെന്ന്, भूमि तो पवित्रता की भूमि होना चाहिए था. പാടില്ലാത്തത് നട്ടു വളർത്തിയത്, वहां पर जो नहीं उगाना चाहिए था उसे उगाने लगा. മത്തനായ നോഹ वो दाख मधु पी कर मत में हो गया, लत हो गया. वो बिना वस्त्र का सो ഒരു गया. തലമുറ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ एक पीढ़ी जब അത് पाप മക്കൾ करती है ശപിക്കപ്പെടാൻ तो കാരണമാകുന്നു. बच्चे श्रापित होने का वजह बन जाती ലോത്തിന് है. ദൈവം ഒരു ദേശം കൊടുത്തു, लूत को परमेश्वर ने एक जगह दिया. ലോത്ത് ഓടി ആ ദേശത്ത് പോയി. लूत दौड़कर उस देश में ഹല്ലേലൂയ. गया. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? और क्या किया? വചനം പറയുന്നു, वचन कहता है, ലോത്ത് മുന്തിരി നട്ടെന്ന്. लूत ने दाख का बारी लगाया. हे लोत, ഇത് तुझे कहां से സോദോമിലെ ये വിത്താ मिला? കേട്ടോ. ये सोदोम की ഇത് बीज है. പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടോണ്ടാ तू ഓടിയത്. ये बीज को पॉकेट में डालकर भागा था. आत्मा में वाणी कहता हूँ, പരാജയം, मलयालियों का एक സോദോമിന്റെ വിത്ത് पराजय, പോക്കറ്റിലിട്ട് ജീവിക്കുന്ന सोदोम മലയാളക്കാരാ. का बीज को पॉकेट में लेकर घूमने वाला मलयाली लोग. ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു, लोग पूछते കേരളത്തിൽ हैं എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? केरला में क्यों ऐसा हो रहा है? ഹിന്ദിക്കാർ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. सुनने वाले हिंदी वाले जानते नहीं होंगे. केरला में हर एक दिन हर एक न्यूज़ है. പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, पाप को पानी के समान पीने वाला एक पीढ़ी. ലോത്തിന്റെ തലമുറ, लूत की पीढ़ी, നോഹയുടെ തലമുറ, नोहा की पीढ़ी. വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകുമ്പോൾ दाख मधु पीकर जब वो लत में आ जाते हैं ഹാമിന്റെ തലമുറയായി മാറുന്നു. तो उनके पीढ़ी हाम की पीढ़ी को भूलकर നോഹയുടെ മക്കൾ അല്ലേ, नोहा के बच्चे ഹാം लोग, ശപിക്കപ്പെട്ടു. हाम श्रापित हो गया. ലോത്തിന്റെ മക്കൾ, लोत के बच्चे എന്ത് लोग, സംഭവിച്ചെന്നാ? क्या हुआ? ലോത്തിന്റെ മക്കൾ, लोत के बच्चे लोग, लूत के बच्चे लोग, റിലേഷൻഷിപ്പ്, അപ്പന്റെ നഗ്നത परिवार കണ്ടോ? के अंदर का ही रिलेशनशिप्स. നോഹയുടെ തലമുറ കണ്ടെങ്കിൽ नोहा की पीढ़ी ने ലോത്തിന്റെ देखा തലമുറ, तो लूत की पीढ़ी, ലോത്തിന്റെ തലമുറ, लूत की पीढ़ी, മക്കൾ അപ്പന്റെ നഗ്നത കണ്ടു. बच्चे पिता का नंगापन को देखा. ये आत्मा में कहने की वाणी है, ये प्रिपेयर किया हुआ वाणी नहीं है. फिर क्या होता है वहां पर? 2 बच्चे हुए वहां पर. മോവാബും क्या है उनका नाम? मोआब അമോന്യരും. और अमोनी. 10ാം തലമുറ വരെ ദൈവാലയത്തിൽ കയറില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. आमेन. 10वां पीढ़ी तक परमेश्वर के आलय में नहीं आना, ऐसा श्रापित किया കേരളക്കരയോട് हुआ ആത്മാവിൽ पीढ़ी. ഞാൻ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു പകൽക്കാലം. केरले के लोगों से കേരളത്തിലെ आत्मा में പ്രശ്നം वाणी देता हूँ. केरला का വീഞ്ഞുകുടി, प्रश्न, മദ്യപാനം, आमेन,
കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം केरला का വീഞ്ഞുകുടി, ये मुसीबत മദ്യപാനം. है कि दाख मधु पीना। ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ കടകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? आमेन। बिवरेज के सामने खड़े हुए क्यू क्या आपने देखा കേരള नहीं? സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മദ്യം വിറ്റ വരുമാനം. केरला सरकारों का जो इनकम है वो सबसे ഓ, इनकम കേരളം ശപിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ दारू കാരണം बेच करे। केरला क्यों श्रापित हो കേരളത്തിൽ गया? ദുരാത്മാവിന്റെ ശക്തികൾ വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് അന്യായ പാപങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം आमेन। केरला में शैतान की ताकतों से पाप केरला करवाने का വീഞ്ഞുകുടി, कारण केरला का दाख കേരളത്തിലെ मधु, മദ്യപാനം. केरला का കേരള സഭയെ നോക്കി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുക, आमेन। केरला को देखकर मैं आत्मा में कहता നിങ്ങൾ हूँ, എന്തിനെയാണ് ശാസിക്കേണ്ടത്? आप किसको डांटना കേരളത്തിലെ है? മദ്യപാന ശക്തിയെ ശാസിക്കുക. आमेन। केरला का शराब को आप डांटे। കേരളത്തിലെ ആൽക്കഹോളിന്റെ ബന്ധനം തകരട്ടെ. केरला के अल्कोहल की बंधन टूटने पाए। സുബുദ്ധിയുള്ള നോഹമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. आमेन। सुबोध के साथ कुछ लोग സുബുദ്ധിയുള്ള उठने ലോത്തുമാർ दे। എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. सुबोध के साथ कुछ नोवा अमर उठने दे। शकना, रमदना। रिखाना वरबा शदुना हस्तल ശരിയല്ലേ പാസ്റ്റർ खमाना ഞാൻ वरबा शथुना रिखाना वरबा ओ रबा। ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിൽക്കുന്ന ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേരളമാണ്. आज इंडिया में सबसे अधिक शराब बेचने वाला जगह केरला है। മനുഷ്യന് സുബുദ്ധിയില്ല, मनुष्य को सुबोध नहीं है, ശമന രാംധനെ. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? इसके लिए बच्चे क्या മക്കൾ करते हैं? പാപത്തിൽ വളരുന്നു. बच्चे पाप में മക്കൾ बढ़ रहे हैं। സോദോമിലെ വിത്ത് ഹാലൽ പോക്കറ്റിലിട്ട് आमेन, ജീവിക്കുന്നു. आमेन। सोदोम का बीज अपने पॉकेट में നോഹയുടെ रखकर जी रहे പ്രളയത്തിന് हैं। മുമ്പുണ്ടായ ലോകത്തെ മക്കൾ അനുകരിക്കുന്നു. आमेन। नोह का प्रलय के पुराने जमाने का पाप को हाम बच्चे का लोग देश। फॉलो कर रहे हैं। हाम का देश। ജോസഫിനെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്? जोसेफ को कहाँ लेकर आया इन्होंने है? एंगोटा കൊണ്ടുവന്നത്? आप कहे किधर लेकर आया है? മിസ്രൈമിനെ കുറിച്ച് 105 സങ്കീർത്തനം എന്താ വിളിച്ചെന്നറിയാമോ? 105 भजन संगीता मिस्र के बारे में क्या कहता है? ഹാമിന്റെ ദേശം. हाम का देश എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശപിക്കപ്പെട്ട നോഹയുടെ മകന്റെ ദേശം. मतलब श्रापित हुआ नोहा का बेटा का। ഷഖൽ താല ലാംശൽ കമന. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ। ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദുഷ്ട ജീവികൾ ഇരിക്കുന്ന ദേശം. आमेन। दुष्ट जानवर बैठने वाला देश। നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം അറിയാ? क्या आप जानते हो एक बात? ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ കടിച്ചു കീറാൻ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടജീവി ഏതാണ്? आपको फाड़ खाने के लिए बैठने वाला सबसे जनेली जंतु कौन है? वनेली जंतु। കടിച്ചു കീറാൻ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടജീവി ഏതാണ്? आपको फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ वनेली जंतु कौन है? क्या आप जानते हो? आप कहे, आप कहे। ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ, കറക്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ. സാത്താൻ. ശരി. आमेन। അലറുന്ന സിംഹം പോലെ കടിച്ചു കീറാനിരിക്കല്ലേ? फाड़ खाने के लिए गरजते हुए सिंह के समान वो बैठा हुआ है। क्या आप जानते हो? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। സാത്താന്യ പാതാളത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് शैतान की पाताल की ताकत क्या വചനം है? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. वचन में लिखा है ഹല്ലേലൂയ. പാപം. पाप, പാപം. पाप। പാതാളത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണ്? पाताल की ताकत क्या है? സിൻ. पाप। എഴുതിയിട്ടില്ലേ? आमेन, आमेन, എഴുതിയിട്ടില്ലേ? आमेन, आमेन, आमेन। പാതാളത്തിന്റെ हालेलुया। സ്റ്റിങ്, പാതാളത്തിന്റെ ശക്തി. पाताल का उसका പാപം. पाप है। അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പിശാച് കടിച്ചു കീറുന്ന ഏറ്റവും आमेन, വലിയ आमेन, പിശാചിന്റെ आमेन, ആയുധം. आमेन, आमेन, आमेन। शैतान वाली शैतान उतरी आपको पल्लू फाड़ खाने का सबसे एक हथियार। പിശാചിന്റെ വായിൽ ഒത്തിരി പല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. शैतान के मुंह पर बहुत सारे दांत हैं। അതിനകത്ത് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഹല്ലേലൂയ, ഈ കോമ്പലോ ഇങ്ങനെ കൂർത്ത പല്ലുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പല്ലിരിക്കത്തില്ല പട്ടിയുടെയും ഒക്കെ വായില് കടിച്ചു കീറുന്ന പല്ല്, അതേതാന്നറിയാം? ऐसा दांत जो मुंह के अंदर, कुत्ते के मुंह के अंदर रहता है, वो दांत പാപം. पाप है। തലമുറയെ നശിപ്പിക്കുന്ന पीढ़ी പാപത്തിന്റെ को ശക്തി, नाश करने वाला पाप കടിച്ചു की കീറുന്ന പാപത്തിന്റെ ताकत, ശക്തി. फाड़ खाने वाली पाप की ताकत। നിന്റെ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തെ തകർക്കുന്ന കൂടോത്രമല്ല പിശാചിന്റെ കടിച്ചു കീറുന്ന വലിയ പല്ല്. आमेन, आमेन। आपके फाइनेंशियल एरिया को नाश करने वाला नहीं है शैतान की ताकत। അതൊക്കെ പിശാചിന്റെ നഖമാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത്. वो सब शैतान का അള്ളിപ്പറിക്കുന്ന. नाखून हो सकता है कि പിശാച് हमें നഖം नचोड़ നീട്ടി रहा है, അള്ളുന്നതാ नोच നിന്റെ रहा है। സാമ്പത്തിക തകർച്ച. वो हमारे सिर्फ नोच പിശാച് रहा നഖം है। നീട്ടി അള്ളുന്നതാ. हमारा फाइनेंशियल इश्यूज मतलब केवल उसको नोचना ही है। നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ച, आपकी पारिवारिक അതൊക്കെ പിശാച് മാന്തുന്നതാണ്. आमेन। वो सब जो है वो शैतान सिर्फ नोच रहा है। ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയും, പാസ്റ്ററെ വചനത്തിന്റെ റെഫറൻസ് തരാൻ പറയും. ये सब सुन के कोई मांगना मत कि वचन से वचन चाहिए ഒരു बाइबल കാര്യം से। ഞാൻ പറയാം. एक बात मैं कहता हूँ, പിശാച് ഒരു അലർന്ന സിംഹം പോലെ പതിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാം? आमेन। शैतान गरजते हुए सिंह के समान क्यों छुप कर बैठा हुआ है? എന്നെ കടിച്ചു കയറാൻ. आपको फाड़ खाने के लिए। ഹാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി हाम का सबसे बड़ी ताकत പാപത്തിന്റെ ശക്തിയാ. पाप की ताकत। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, വേദോസത്തിൽ തെളിവുണ്ട്. वचन में प्रूफ എവിടെ है। തെളിവെന്നറിയാം? कहाँ पर है proof? കയീനെ ദൈവം വിളിച്ചു. काइन को परमेश्वर ने कयीने बुलाया। ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, काइन को बुलाकर कयीने! पूछा, हे काइन, പാപം നിന്റെ പടിവാതിക്കൽ നിനക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. पाप तेरे द्वार पर तेरा इंतजार कर रहा ഉൽപ്പത്തി है। പുസ്തകത്തിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, उत्पत्ति 4थे आयत में कहा है। ഹല്ലേലൂയ.
നീ നന്മ ചെയ്താൽ यदि तू भला करे ഉം, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो हाँ। पाप द्वार पर छिपा रहता है। പാപം നിന്റെ വഴി നിൽക്കുന്നത്. पाप तेरे द्वार पर छिपा है। അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ഇന്ന് തീരത്തില്ല. ये मैसेज आज यहाँ समाप्त नहीं होगा। കാരണം ഇനി 1.5 മണിക്കൂർ കൂടെ എനിക്ക് വേണം ഈ മെസ്സേജ് തീർക്കാൻ. आमेन आमेन അതിനോട് ഇപ്പോൾ आमेन ഇതുപോലെ വന്നു. 1.5 घंटा और चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ। അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടിന്യൂ. यदि आप प्रार्थना करते रहे तो अगले कोई सेशंस में ये कंटिन्यू होगा। एक बात कहकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। കയ്യിനോട് ദൈവം പറയുക, काइन से परमेश्वर ने कहा പാപം पाप നി- तेरे അത് द्वार पर ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് खड़ा है। വായിക്കാമോ? സിൻ. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാട്ടെ. she's ലൈസ് അറ്റ് ഡോർ. she's മറ്റേ crouching at the ക്രൗച്ചിങ് ആ വാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. എന്താണ്? sin is crouching at your door. Sin is crouching at your door. Crouching at your door. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്നും എടുത്ത് ഗൂഗിളിൽ ക്രൗച്ചിങ് എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കിക്കേ. Sin is crouching at your door. ക്രൗച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? crouching का मतलब क्या है? ആ ഒരാൾ നോക്കിയാൽ മതി ആരെങ്കിലും. എന്താണ് ക്രൗച്ചിങ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം? crouching का मतलब क्या है? പാപം നിന്റെ പടിവാതിക്കൽ ക്രൗച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയാം പലർക്കും ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ want to make it sure. amen 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 പതുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. झुक कर रहना, छिप कर। അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ ഒരു വന്യമൃഗം ഒരു ഇരയെ കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു amen കടപ്പുണ്ടല്ലോ, एक जानवर അതിന് एक പറയുന്ന പേരാ ക്രൗച്ചിങ്. amen फाड़ खाने के लिए छुप कर बैठने वाला। ഉൽപ്പത്തി 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുക, उत्पत्ति 4थे आयत में कहा है പാപം पाप നിന്റെ ഡോറിന്റെ വെളിയിൽ तेरे द्वार നിന്നെ पर കടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി तुझे फाड़ खाने के പതുങ്ങി लिए കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. वो छिप कर बैठा हुआ है। ആത്മാവിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. आत्मा में मैं कहना चाहता കയ്യിനെ हूँ, നിനക്കറിയാമോ? हे काइन क्या तू നിന്റെ जानता അപ്പനെ है? അമ്മയും തകർത്തത് ഒരു പാമ്പാണെങ്കിൽ आमेन तेरे माता पिता को आमेन नष्ट किया एक सर्प है तो കയ്യിനെ നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന കടിച്ചു കയറാൻ നിൽക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുണ്ട്. हे काइन तेरे विरुद्ध में खड़े होने वाला कुछ दुष्ट അതിന്റെ ദ്രംഷ്ടകൾ, जानवर അതിന്റെ लोग हैं। പല്ലുകൾ, उसका दांत ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ കടിച്ചു हालेलुया കയറാൻ നിൽക്കുകയാ. तुझे फाड़ खाने के लिए അതിന്റെ खड़ा പേര് है। പാപം. उसका नाम है पाप। പാപം കടിച്ചു കയറുന്ന വന്യജീവിയാണെന്ന്. पाप तुझे फाड़ खाने का एक जानवर है। ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या मुझे सुन रहे हो?